सतगुरु महाराज की बख्शिश का सदका हर रोज चल रही लड़ीवार कथा जो गुरु नानक देव जी ने थां थां जाके देशां विदेशां दे विच हर जगह सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार किया, शब्द दे नाल संगत नूं जोड़िया थां थां। जो पहला संसार दे अंदर कोई एक अद्धा बंदा ही परमात्मा का नाम लैंदा अते लोग उहनूं भी कहंदे सी ये गलत राह चल रहा, ये क्यों नहीं मनदा किसी फलाने टिमके नूं। पर गुरु नानक देव महाराज ने आके दुनिया दीआं अखां खोलियां कि जिहड़ा असल मालक है साडा, जिन्हें साडा शरीर बनाया, धरती बनाई, तारे चंद्रमा सब बनाया, पंजे तत्त बनाए ने, उस परमात्मा नाल तुसीं जुड़ो। ये निक्कियां निक्कियां चीज़ां नाल जुड़न नाल वध तो वध 4 पदार्थ मिल जाणगे, पर मुक्त नहीं हो सकता जीव अते आत्मक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। बाहरले पदार्थां नाल बाहरले शरीर नूं माड़ा मोटा किते सुख मिल सकता है। बंधन मुक्त होना परमात्मा नाल मिलना, जीव ईश दी भेदता करनी, एकता करनी, ये महाराज ने आके संसार दे अंदर चानन पाया संसार दे विच। सो इन्ने जिन्ने शब्द आपां श्रवण करदे आ, इन्हां नूं एकत्र करदिआं 239 साल लगे 10 स्वरूपां दे। 9वें पातशाह की बाणी बाद विच 10वें पातशाह ने आके पाई। सो इस करके जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप रचिया, कथा कीती, संपूर्णता होई, तां जाके फिर आपां नूं संपूर्ण रूप विच गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन होए ने। हुण बड़े आनंद नाल आपां एक थां बैठ के ही सारा उपदेश श्रवण कर रहे, पर इहदे पिछे जिन्नी मेहनत होई है वो भी सोचना चाहिए कि गुरु साहब की ये कितनी किरपा हुई, महाराज ने साडे लई कितनी मेहनत की है। आओ श्रवण करते हाँ। श्री राग महला पहला। सतगुरु बख्शिश करते हैं श्री राग विच पहले पातशाह गुरु नानक देव जी घर चौथा। चौथे घर सुरतार च गाउण का हुक्म कीर्तनियां वास्ते हुंदा है। सो गुरु नानक देव जी इस प्रकार जदों दुनिया के अंदर विचर रहे सी, प्रचार करते हुए कहते ने बाहर देश विच महाराज तुरे जा रहे सी। सो किसी थां ते जीवां नूं बहुत दुखी देख के रोंदियां वेख के पुछया, तुसीं दुखी क्यों बई, रो क्यों रहे हो? लोग कहण लगे, महाराज जी नूं बेनती की, महाराज बरसात ना होण करके सारे किते काल पै गया अते इस बारी साडी फसल नहीं होई, खाण नूं मिल नहीं रहा, कुछ भुखे मर रहे हैं। जे हुण आप जी की किरपा हो जाए, बरसात हो जाए। सतगुरु गुरु नानक साहब ने जिहड़ी चीज़ दुनिया नूं देनी सी पहले स्वरूप तो 10वें तक, वो वड्डी चीज़ सी परमेश्वर दा भाणा। भाणा अखर पहलां नहीं वरतिया, भाणा गुरु नानक देव जी ने बख्शिया। भाणे विच महाराज कहने सुख है, तुसीं उहदा भाणा मिठा करके मन्नी जावो, यही चीज़ वड्डी हुंदी। भावें भी इहदे विच दुखी होना पैंदा, पर जे उहदे भाणे अनुसार चल पईए फिर वाहिगुरू किरपा करदा। हुण सारे कहण लगे इन्ने दुखी आ, भाणा मन्नण तो तां समर्थ ही आ, तुसीं किरपा करो, दयालु हो, दया दे घर च आके बरखा करवा दिओ। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने वचन नहीं किया कि हाँ मैं बरखा करवा देंगा, फिर तो साडा सिद्धांत ही उल्ट हो जाता है। सतगुरु जी ने कहा, अच्छा करतार अगे आपां बेनती करके देख लें। उस वक्त आप जी ने हथ जोड़े अकाल पुरख अगे, तरीका दसन आया। अकाल पुरख आप ही निरंकार आकार कर जोत जग मंडल करियो। निरंकार जी ने अपना आकार धारिया। कई लोग कहते निरंकार का आकार नहीं धारदा, पर निरंकार नूं आकार धारन विच कोई रुकावट है, कोई रोक सकदा उन्हां नूं? निरंकार माता दे उदर राही नहीं अपना आकार धारदा, ऊँ तो जद जी चाहे जिथे चाहे कोई भी रूप बना के वो कम सवार दे भगतां दे। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने सानू सिक्ख्या देण हित अकाल पुरख जी के चरणों च अरदास बेनती की। बहुत बरसात हुई, पर जिहड़ा भी बंदा
ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਮਰਨਗੇ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਅ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀਅ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬਰਪੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਾ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਤ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ। ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਝੱਟ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਆਹ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲਯੁਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਹੇ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਹੈ ਤੋਲ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ, ਨਦਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇਵ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਓਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੱਟ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਿਆਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੂਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਉਧਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੇਫ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ,
गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह प्रमाण। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने गुर प्रसाद करे विचार। एक पंक्ति हले छड्डी आपां ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ अर्थ करते हैं। कहने सतगुरां दी किरपा द्वारे नाम दा विचार करदा ना, हुण ਉਹ पंक्ति आई आप पछाणै बूझै सोए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਣੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੇ ਆਇਆ, ਭਾਣਾ ਕਿਸੈ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ। ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦਾਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨਾ। ਬੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਬੀਨ। ਦੂਰਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਦੂਰਬੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਨਾ। ਦਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਾਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮਛਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀਵ? ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਤਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫੂਟ ਮਰਾਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਓ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਮ ਰੂਪ ਮੇਓ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੀਵਰ, ਜਮਦੂਤ ਰੂਪ ਝੀਵਰ, ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਕਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹਦੂਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹਉ ਮੁਕਰ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਆ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜੀ ਦਿਖਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਕਿਉਂ ਖਾਨਾ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਦੇਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦਰ ਨਾਹੀਂ ਕੈ ਦਰ ਜਾਓ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜੀਵ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ।
आपे नेड़ै दूर आपे ही आपे मंझ मियानो। हुण नज़दीक स्थानां उपर तू आप ही व्यापक है, दूर दुराडे स्थानां उपर भी तू आप ही है, विचकार दीआं जगहां भी आप ही तुसीं, मध विचकार। आपे गुरमुखां दे दूर है, आपे मनमुखां दे तो दूर है, तो गुरमुखां दे आपे नेड़े है। आपे ही मंझ मियानो, ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਨੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਝ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਝ ਮੰਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿਆਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰੋਂ। ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ, ਆਪੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਆਪੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਆਪੇ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ ਮਿਆਨੋ ਜਹਾਨੋ ਪਰਵਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮਿਆਨੋ ਜਹਾਨੋ ਪਰਵਾਨੋ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰਥ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਪਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੈ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਭ ਦਾਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੈ ਦੇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਏ, ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਿਤਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ
ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕਚਨ ਕੱਚ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਭਾਵੈ, ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੇੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚਨ ਕੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਨੇ। ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਚਨ ਕੱਚ ਕੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਕਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਓ, ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਾਓ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਨੇ। ਅਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੁੱਖ। ਬਿਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਓ ਆਸਰੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਆਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਇਸ਼ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਧਾਤ ਧਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼। ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਭਾਉ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਚਾੜਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੋਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜਣਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੜਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਮੌਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਬੋਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਉਂ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਬਸ 40 ਕੁ ਟੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 40-50 ਕੁ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਰੀਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਗਾ ਰੱਬ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ? ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
सूलां खिलार के कोई कहे मैं तो माड़ा ही नहीं कीता, मेरे पैरां 'ਚ पता नहीं कंडे क्यों चुभी जाते ने। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने फिर वो आपदे फल नूं आपे ही भोगदा बीज के। कच्ची कंध कच्चा विच राज, मत अलूणी फिक्का साध। ये जीव प्रतੱਖ कच्चियां कंधां विच कच्चा ही राज भाग करदा। कच्ची कंध हुंदा शरीर, शरीर रूपी कंध कच्ची है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राजा मन भी कच्चा ही है ਇਹਦਾ। सो इस तरह गुरु नानक साहब ने वचन किया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ राजा साडा मन अंदर, राजा बालक नगरी काची दुष्टां नाल प्यारो, ये सुल्तानपुर साहब शब्द महाराज ने उचारिया सी। इस करके सतगुरु कहने मत अलूणी फिक्का साध। जिहदी बुद्धि अलूणी है, भाव नाम रूप लूण तो बिना है, उन्होंने फिक्कियां पदार्थों का फिक्का ही स्वाद आ रहा है, फिक्का ही आनंद आना, क्योंकि मत अलूणी है। लूण एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा सर्व रस का नाम लैंदा। जदों लंगर विच आम तौर पर पंजाब च वरताया जाता लूण, खासकर अपने निहंग सिंह फौजां की बोली है, सो सरबरस जी सरबरस, सरबरस ये लूण विच सारे रस आ जाते हैं। इस करके इत्थे अलूणी गल तां कही है। नानक आणे आवे रास, विण नावै नाही साबास। महाराज कहने वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिन्हों सचियाई विच आने तो भाव लियाउंदा है ना, वो रास हुंदा है, वो सचताई विच आ जांदा है। वाहिगुरु दे सतनाम वाहिगुरु चिंतन कीते तो बिना जीव नूं कदे धनता जोग नहीं मिलदी। बिन नावै ना ही शाबाश, कोई शाबाश नहीं कहता उन्होंने नाम तो बिना। देखो भाई जिन्ना संसार दे अंदर है जो कुछ दिखदा है, नाम तो बिना कोई बंदा है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਜਦ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।